हाड़ दी संगरांद दा पुरब है। मीरी पीर दे मालिक धर्मवीर सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दा अज प्रकाश गुरपुरब है। सच्चे पातशाह जी अज दे दिन गुरु की वडाली धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे गृह विखे श्री माता गंगा जी दे उदर तो सच्चे पातशाह जी दा प्रकाश होया। महाराज जी दे प्रकाश गुरपुरब नूं मनाउंदियां होया बहुत संगतां उत्साह नाल हाजरियां भर रहीआं ने। सतगुरु जी दे प्रकाश गुरपुरब दे उत्साह विच थोड़ा समा कथा होवेगी, फिर आपां महीने दी कथा सरवण करांगे, फिर लड़ीवार कथा दी भी मर्यादा पूरी होवेगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज जदों गुरियाई तख्त ते महाराज विराजमान होए, बाबा बिरथी चंद ने महाराज नाल बहुत ईर्खा कीती। इस दे घरों बीबी करमों ने गुरु घर नाल बहुत वैर कमाया। श्री माता गंगा जी एक दिन अमृत वेले सरोवर विच इशनान करके आ रहे सी ते बीबी करमों जिन लड़ाई करनी हुंदी है उन्होंने तो बहाना ही चाहिए। सरोवर दा कुछ जल उहदे कपड़ियां ते पै गया ते बीबी करमों ताने देण लग पई। कहंदी है गुरियाई जे की होया मेरे पति नूं नहीं मिली, मेरे पुत्र मेहरबान नूं अगों गुरता गद्दी मिलेगी, क्योंकि माता जी नूं बहुत घट शब्द कहे उसने कि तुसी औंतरे इस संसार तो जाना, क्योंकि तुहानू कोई पुत्र नहीं, कोई औलाद नहीं। इस करके गुरियाई तख्त मेरे पुत्र मेहरबान नूं अगों मिलेगा। माता जी सदा भाव भगती विच जुड़े रहिंदे। गुरु साहिब दी जिन्हां नूं एडी सिक्ख्या होवे, ऐसा निरछल सुभाव सी, कदे कोई संकल्प ही ना सी मन विच आया। पर बीबी करमों ने ऐसे कौड़े वाक कहे कि माता जी दे मन विच ऐसा संकल्प आया, फिर बहुत मन उदास हो गया। बैराग कीता माता जी ने। जदों शाम दा वक्त होया, सतगुरु जी घर आए। श्री माता गंगा जी ने बहुत महाराज जी नूं बैराग करदियां होया बेनती कीती, सच्चे पातशाह सानू बीबी करमों ने बड़े ताने मारे आ महाराज, कहा कि तू बंजिया ही संसार तो जाना, तेनू कोई औलाद नहीं होवेगी, गुरता गद्दी अगों मेरे पुत्र मेहरबान नूं मिलेगी। हे सच्चे पातशाह, आप जी दे दर तो तां महाराज सब झोलियां भर के ले जांदे है, आप तां सब नूं महाराज दातां देंदे हो, किरपा करो महाराज साडी झोली भी पुत्र दी दात पाओ। गरीब नवाज सतगुरु जी दे घर दी ये वडियाई है। महाराज जी ने निमरता दी जाच सिखाउणी सी। बख्शिश तो सतगुरु जी आप सारे पदार्थां दे मालिक ने गरीब नवाज, पर सच्चे पातशाह जी ने ये मर्यादा बननी है। ते हजूर ने कहा गंगा ये तो गुरु नानक साहब दा घर है, तुसी चिंता क्यों कीती है। सतगुरु जी दे सेवक तां बहुत समर्थ ने, तुसी जे पुत्र दी दात चाहिदी है ते जाओ गुरु नानक साहब दे परम सेवक बाबा बुढ़ा साहब जी कोल, वो तुहाडे मन दी इच्छा जरूर पूरी करनगे।
तुसी उन्हां कोल जाच ना करो। महाराज जी दे चरण परसे, सतगुरु जी की आग्या विच शीश झुकाया। माता जी का फिर बीड़ साहब आउणा, इतिहास ने यह जिक्र किया कि जदों फिर श्री माता गंगा जी आए, बहुत ज्यादा संगतां नाल ने, क्योंकि गुरु के महल हन, दासियां हन, दास ने नाल, रथां ते सवार हो जदों माता जी आ रहे सी। ते हुण जंगल विच सुभाविक ही कि जदों घोड़े इन्ने तुरदे आ, रथ चलदे आ, पक्षी उड़दे आ, फिर शोर नाल ते घोड़ियां दीयां टापां नाल, रथां दे पहियां नाल धूड़ भी उड्डी बहुत ज्यादा। बाबा बुढ़ा साहब ने पक्षियां दा चीक चहाड़ा सुनिया, उड़दी हुई धूड़ वेखी, कहा कि भाई ये कौन आ रहा है इधर। ते जिहड़े रथ हुंदे ना उन्हां उत्ते ध्वज लहराउंदे हुंदे, निशान लहराउंदा हुंदा। जिस रथ उत्ते गुरु अर्जन साहब सवारी करदे उहदे उत्ते भी ध्वज लहराउंदा हुंदा सी। ते उन्हां सिखां ने वेखिया कि तां गुरु का रथ है, गुरु का ध्वज दिस रहा है। कहा बाबा बुढ़ा साहब जी, गुरु कियां दा रथ आ रहा है। ते बाबा बुढ़ा साहब जी ने सुभाव किया कि गुरु कियां नूं किधर भाजड़ा पै गईयां। वेखो गुरु नानक साहब जी दे घर दे सेवक ने सच्चे पातशाह जी महाराज, जिन्हां नूं एडा बोध बख्शिया होया, सुभाविक बचने मुख तो निकलिया। ते एक सिख वो कोल सुन रहा सी, बड़ा मन विच खफे होया कि बाबा बुढ़ा साहब तुसी गुरु कियां नूं ही नहीं बख्शिया। बाबा बुढ़ा साहब जी चुप रहे। माता गंगा जी आए, बाबा बुढ़ा साहब नूं बड़ी शरधा नाल नमस्कार कीती। अपने जो मन दा संकल्प सी वो बाबा बुढ़ा साहब जी दे अगे बड़ी निमरता नाल रखिया। कहा सानू सतगुरां भेजिया है। बाबा बुढ़ा साहब जी, आप गुरु नानक साहब जी दे परम सेवक हो, सानू पुत्र दी दात बख्शो, साडे लई अरदास करो, सानू पुत्र दी दात प्राप्त हो गई। बाबा बुढ़ा साहब जी ने कहा, माता जी असी तो सतगुरु दे घर दे कूकर हां, तुसी समर्थ सतगुरु जी नूं छड्ड के साडे कोल आए हो, महाराज दे कोलों मंगो। वेखो इहदे उत्ते कई कटाक्ष करदे आ कि इह साखी झूठ है कि ते इह गलत सुनाई जांदी है। बाबा बुढ़ा साहब जी सतगुरु जी दी बाबत कह रहे हैं कि माता जी नूं कि तुसी सतगुरां दे कोलों इह दात मंगो, असी तां महाराज दे घर दे कूकर हां, सेवक हां, सारियां दातां दे मालिक तां गरीब नवाज आप ने। माता जी कुछ समा बैठे रहे। बाबा बुढ़ा साहब जी ने होर कोई उत्तर नहीं दिता। सेवकां कोलों पता लगा कि ध्वज वेख के कहा सी बाबा बुढ़ा साहब ने कि गुरु कियां नूं किधर भाजड़ा पै गईयां। माता जी दा सगों मन उपराम होया। कुछ चिर बैठ के परत आए। सतगुरु जी नूं शाम दे वक्त जदों महाराज घर आए, फिर बेनती कीती, सच्चे पातशाह असी तां खाली हथ मुड़ आए हां। बाबा बुढ़ा साहब ने आख्या, असी तां तुहाडे घर दे सेवक हां, आप गुरु अर्जन साहब दे कोलों दात मंगो। महाराज बाबा बुढ़ा साहब दे बचन तां सगों ये होए है कि गुरु कियां नूं किधर भाजड़ा पै गईयां। महाराज हस पे सच्चे पातशाह कहंदे, गंगा बाबा बुढ़ा साहब दा बचन तां सत होऊ, भाजड़ा तां सानू पैणगियां। हुण ये बचन कहा महाराज जी ने भी। ते जिहड़ा वो सिख सी ना, उन्हें बड़ा तराज जिताया, कहा कि तुसी जटां वाली गल करती, गुरु कियां नूं इहो जे बचन कहे। ते बाबा बुढ़ा साहब जी ने फिर उसनूं कहा भी तू सूर वांगू की घुर घुर करदा है, गुरु कियां नाल साडी सीधी गल है। ते वो डर गया
ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪਊ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਰੂਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਚ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਡੀਲ ਡੌਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇਰੇ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਤੇਗੇ ਦਾ ਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਦਗਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਜਾਤ ਸਦਾ ਸਿਖਾਉਣੀ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰ ਲੇ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ। ਇਥੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਗੰਗਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਆਏ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਆਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਾਸੀਆਂ ਦਾਸ ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਸਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਆਪ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਜਮਾਇਆ, ਲੱਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਰਜਦੇ ਸੀ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਡਾਢੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਉਤਾਰੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆਏ। ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਢੀ ਭੁੱਖ ਲਾਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
इधरों माता जी जदों प्रशादे की गंढ खोली है ते प्रशादा बाबा बुढ़ा साहब नूं नाल सेवक बैठे सब नूं वरताया ते बाबा बुढ़ा साहब जी दे दोवां हत्थां ते जदों प्रशादे रखे ते नाल एक गंढा जिहड़ा सी ओह छिलिया होया जदों ओह रखिया ते बाबा बुढ़ा साहब जी बहुत चित प्रसन्न हो गया। माता जी दी निमरता वेख के बड़ा ही दिल प्रसन्न होया ते फिर वरदान देण लई बाबा बुढ़ा साहब जी दी जदों रसना खुली है, कवि भाई संतोख सिंह जी ने लिखिया कि बाबा बुढ़ा साहब जी अदे वरदान देण लगे है, अपने हत्थां विच लै करके जदों गंढा दबाया है ना ते ओदी विचली तुरी ओ दूर जाके डिगी है। इन्ना घुटिया जदों ते विचली तुरी निकल के बहुत दूर डिगी। उसे समय आकाश विच बदल गड़किया, बिजली लिशकी ते प्रकृति ने उस समय गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दे आगमन की खुशी विच ये नज़ारे प्रगट कीते। बाबा बुढ़ा साहब ने आख्या, माता जी आप जी की कुख तो गुरु नानक साहब जी की गद्दी दे मालक दा अवतार होवेगा। एडे प्रतापी होणगे जिवें आ गंढे दी तुरी निकल के आओ दूर जा डिगी है, इवें जालमां दे सिर वड वड के सिट देणगे। फिर ये जिहड़ा बदल गरजिया ते जिहड़ी एकदम बिजली लिशकी है, बदल वर्गी उन्हां दी गर्जना होवेगी ते बिजली वत उन्हां दी श्री साहिब विच प्रकाश होवेगा। बहुत बख्शिश भरे बचन बाबा बुढ़ा साहब ने आखे। माता जी दा हृदय गद गद होया, बहुत चित प्रसन्न होया। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दे फिर जदों आगमन दा समा हुंदा है, साध संगत जी उस तो पहलों सुलही खान दा चढ़ के आउणा ते गुरु साहब जी ने फिर वो बचन भी सत करना सीगा। महाराज ने आख्या बई हरमंदर साहब जी करके पिरथी चंद ईरखा करदा ते चलो आपां हरमंदर साहब छड़ दिन्ने आ, ये इत्थे देखभाल कर लवे। महाराज जदों श्री हरमंदर साहब नूं छड्ड के फिर गुरु के वडाली आए ना, वो भाजड़ा पैण वाला बचन भी महाराज फिर सत कर दिता। फिर साध संगत जी 10वीं मासी हुक्म बालक जन्म लिया। सच्चे पातशाह जी दा जदों फिर अज दे दिन गुरु की वडाली नगर विच श्री माता गंगा जी दे उधर तो प्रकाश होया। महाराज जी ने गुरु हरगोबिंद साहब दे आगमन की खुशी विच सतगुरां ने शब्द उचारण कीते, परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना। भारत दस सुन लो लिखे। सतगुरु पातशाह जी महाराज जी ने माता गंगा जी दे परथाएं में जदों सतगुरु जी का उधर विच प्रकाश होया सी, उस समय ये शब्द बख्शिश कीता सी, साचे सतगुर दिया भेज चिर जीवन उपजया संजोग। ये सतगुरां जी ने वाक कहे सी। माता साहब इस शब्द का जाप करते रहे। जदों इस्त्रियां नूं ये साध संगत जी बच्चे की इच्छा हुंदी है, ये समा हुंदा है, उस समय ये शब्द का जाप गुरसिख इस्त्रियां जड़ियां ने बीबियां मातावां वो करदियां ने। सच्चे पातशाह जी महाराज का जदों आगमन होया, घर विच बहुत आनंद होया, बड़ियां वधाइयां वजियां। बीबी करमों का दिल सड़ गया। पिरथी चंद नूं बड़ा दुख लग्या। वेखो सिखां नूं आनंद होया ते पिरथी चंद नूं दुख लग्या। सच्चे पातशाह जी नूं मारन वास्ते की नहीं यतन कीते। दाई नूं पैसे दे करके उहदे अस्थानां नूं दुध दे थां जिहड़ा जहर ला करके ना उहनूं प्रेरिया कि तू दुध चंगाउण दे बहाने मार दे। सतगुरां जी ने उसदी भी कल्याण कीती।
ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਪ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਭਾਜ ਉਗੜ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦਾਚਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਰੋਆ ਹੋਣਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਤਾਪ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਪ ਲਾਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਆਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡੱਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਰਾਤ ਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਵਾਹ ਕਾਰਜ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤਵਸਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵਧਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਦਰਵੇਸ਼ ਸਨ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਰਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਮੇਂ 4 ਮਹਾਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 7,500 ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7,000 ਤੇ 400 ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਬੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹੇਲਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇਰੜ ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਤਨ ਚੰਦ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਚੰਦ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ 35,000 ਸੈਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲਹੂ ਡੋਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੋਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਿਲਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉਠਵਾ ਕੇ, ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉਠਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਦਮਦਮਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਬਰਾਜੇ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ, ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਖਵਾਇਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਦਾ ਹਾਕਮ ਲਲਾ ਬੇਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 75,000 ਸੈਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ 3000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ 1000 ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਰਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮੋਤੀ ਪਰੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮੋਤੀ ਥਿੜਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਧਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਥਾਪਿਆ। ਇਹ ਲਲਾ ਬੇਗ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੱਬ ਲਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਸੇਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਨ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਉਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ 'ਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ 35,000 ਸੈਨਾ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 4000, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 75,000। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧਨੁਸ਼ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, 10-10 ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੀਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਹਟ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੜ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕੀ ਭਾਵ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਥੋਂ ਤੀਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੀਰ ਹੈ। ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾ ਖੁਦਾਇਆ ਇਹ ਤੀਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰਛਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਕਿ ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੋ, ਇਹ ਵਕ ਸਤ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਡਾ ਧਨਖ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਛੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁੰਜਾਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਚੱਲਦੀ, ਸੈਨਾ ਨੱਠ ਉੱਠਦੀ। ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਸੈਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ,
कहंदा जे तुसी युद्ध निर्णायक युद्ध करना ते आओ मेरे नाल दो हाथ करो, क्योंकि इन्हां वेख लिया कि होर दो पैर जंग जे अटकी रही ते इन्हां तीरां नाल ही निबेड़ देनी है सारी। ते लला बेग ने कहा तू गुरु साहब नूं ललकार लै ते पटेबाजी दा तू धनी है, गुरु साहब नूं अपनी श्री साहब नाल अपनी तलवार दे नाल मार दे। ते काबली बेग ने जदों आके सतगुरां नूं ललकारिया ना, महाराज बड़े हसे। सतगुरु जी कहंदे ओ काबली बेग असीं तां अनुमान लाया सी कि गिद्दड़ां दी फौज ही चढ़ आई है, पर तू गिद्दड़ां विच एक शेर भी निकलिया होए। ललकारन वाले नूं सतगुरां ने वेखो मान दिता, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह नूं ललकारना कोई सौखी बात नहीं सी। मौत नूं अपना सुनेहा देना कि आ मौत मैनूं आके चिंबड़े गल सी। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज धर्म युद्ध जान के हजूर घोड़े तो उतर गए। सच्चे पातशाह जी महाराज जदों काबली बेग नाल युद्ध करन लगे, सिख वेख रहे है कि काबली बेग बड़ा बलवान है, पटेबाजी दी बड़ी भारी विद्या जानदा है। उधरों उधरी वार चलदियां होया सतगुरु जी तां कौतक कर रहे है। काबली बेग ने एक अजिहा वार मारिया कि सतगुरु जी दे पेट नूं छुंदा होया ओदा जिहड़ा तेगा सी ना, ते लंघिया जदों हजूर दे कमर कस्से दे विचों दी थोड़ी जी चुंझ चीरदी होई महाराज दे पेट दे विच दी लंघी ते खून दीयां बूंदां निकलियां। थोड़ा जिहा चीरा महाराज दे पेट नूं आया ते विधि चंद जी ते समय कहंदे महाराज सूरमियां नूं इकट्ठियां हो करके इस नूं हमला करन दा इहदे उत्ते हुक्म दे दिओ। महाराज कहंदे नहीं विधिया अजे तां साडा शरीर ही पवित्र होया इन्ने के लहू नाल। वेखो युद्ध वेखो खड़े हो करके इन्नी धीरज नाल सच्चे पातशाह जी महाराज ने आख्या। सिखां दे दिल धड़क रहे सी, घड़े वर्गा सिर सी उस काबली बेग दा, बड़ा वड्डा डील डौल सी, ओनू बड़ा हौसला वधिया। वो वार महाराज ने दिता ही इस करके सी कि इहदा हौसला वध जावे। ओदा बड़ा हौसला जिस समय वध गया, अगे आया सतगुरु जी दे उत्ते वार करन लई। महाराज दे सीस दे उत्ते वार कीता, हजूर ने वार फिर ढाले ते नहीं डकिया। महाराज जी ने अगे हो करके अपने तेगे दे उत्ते सतगुरां जी ने वार रोक लिया ते मुड़वा वार सच्चे पातशाह जी ने काबली बेग दी धौण ते रख दिता। कविराज ने प्रमाण दिता जिवें घुमियार चक तो भांडा ला दिंदा, एवें सतगुरु जी ने काबली बेग दा घड़े जिड्डा सिर ला के रख दिता। ओड़क दा जंग फिर काबली बेग मरिया ते लला बेग ने फिर सारी फौज समेत चढ़ाई कर दिती। जदों घोड़े दे उत्ते अगे अगे आ रहा सी ना, दे सोने दा कुप्पा, ओ पठान जिहड़ा पाउंदे नहीं पग बंद दे उत्ते कुप्पा हुंदा, वो सोने दा पहरिया सी। इसने महाराज जी ने ना चाहुंदे तां इहनूं भी उसे वेले मार दिंदे तीर नाल ही। सच्चे पातशाह ने तीर एक अपने सिंज के धनुष दे विच ते इहदे कुप्पे दे उत्ते तीर मारिया, पग ढाती इहदी। दौड़े जांदे घोड़े दे उत्ते दी पग ही उड़ गई ते पग डिग्गण नाल पठान बहुत ज्यादा अपशगन मनदे आ। जिवें साडे विच पग नूं तां शीस समझिया जांदा, इज्जत समझिया जांदा ना, वो भी साध संगत जी पठाणा दा बच्चा जे उन्हां दी दाढ़ी नूं हथ ला दे, जे पग नूं हथ ला दे ते ओ बच्चे नूं भी मार दिंदे। इन्ना पग ते दाढ़े नूं अदब रखदे आ। ते असीं तां गुरु रूप जाणदे आ, अपने दाढ़े नूं दस्तार नूं सतगुरु दा दिता ताज समझदे। जदों फिर काबल दा हाकम लला बेग सतगुरां दे नाल आमो सामने होया, सतगुरु जी ने इसनूं भी अपने हथीं मार करके सदगति दिती। गरीब नवाज ने हसन खान दूत नूं महाराज जी ने फिर काबल दा हाकम थापिया। ये युद्ध जदों समाप्त होया, कहंदे 100 पठान बचिया सी 75,000 च। ते जदों शाम दा समा होया, लंगर दा नगारा वजिया। हुण कित्थे जाना सी इन्हां ने? लंगर दा नगारा वजिया ते उधर नूं तुरे आउण। महाराज नूं भाई विधि चंद जी कहंदे महाराज लंगर वल नूं तुरे आउंदे पठान, महाराज भजाइए इन्हां नूं। सतगुरु कहंदे नहीं विधि चंद हुण लंगर छकण आउंदे। जदों युद्ध च चढ़ के आए सी उस समय गुरु घर दे विच तेग नाल उतर दिता है। हुण भुखे लंगर छकण आउंदे, हुण देग वरता दिओ, लंगर वरता दिओ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਹਸਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਯੁੱਧ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਬਣ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲਿਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ 1,25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਆਇਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਗਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੋਪ ਪਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰ ਹੀ ਤਿਲਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਬਖਤਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਮਾਣਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੋਪ ਪਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੰਜੋਗ ਬਖਤਰ ਪਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਾਰ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਲਪੂਰਵਕ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇਗਾ ਇਹਦੀ ਸੰਜੋਗ ਬਖਤਰ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬਲ ਨਾਲ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਗੇ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਾਲੀ ਬੜਾ ਭੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਉਸਦਾ ਮੁੱਠ ਹੈ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਵਾਨ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਏਡੇ ਬਲ ਨਾਲ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਂਹ, ਇੱਕ ਲੱਤ, ਇੱਕ ਅੱਖ, ਇੱਕ ਨੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਐਨ ਸਾਫ਼ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਢ ਸਿੱਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਨਗਰ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰਾਜੇ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਸ਼ਾਂਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਰਨਾ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 7 ਦਿਨ ਪਦਮ ਆਸਣ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਵੱਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮਵੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਤੇਗ ਤੇ ਦੇਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਧਨੀ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਥਾ